I hope that the United States and Europe can establish a very close partnership. We obviously are, there's an alliance already, but I'm hopeful that there can be a very close relationship with America and Europe. And I'm hopeful, for example, with the tariffs, that at the end of the day, I hope it is agreed that both Europe and the United States should move, ideally, in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone between Europe and North America. And that would be that's what I hope occurs. And also more freedom of people to move between Europe and North America. If they wish to work in Europe or wish to work in America, they should be allowed to do so, in my view. So that has certainly been my advice to the president. And the United States should move, ideally, in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone between Europe and North America. I think radical deregulation is necessary in Europe. And if that means leaving the EU, it means leaving the EU. The attacks, the terrorism, the killing of innocent people is rising. Every week there's more, and it's more and more. And eventually, I think we're going to see widespread slaughter. As a general rule, you can tell which side is the good side and which side is the bad side by which side wishes to restrict freedom of speech. The side that is restricting freedom of speech, that would have been the Hitler, Stalin, Mussolinis of the world. They had very strong censorship, very strong restrictions on speech. That's one of the signs that they are the bad guys. And in fact, a restriction on speech and large government is fundamentally fascist, obviously. So ironically, in pushing for censorship, it makes it very clear that the left is the side that is against freedom, and freedom of speech is simply one of many freedoms that we should have as a civil society. Because ideas should win on the strength of their arguments. They should not win because they are suppressed. The mass immigration is insane and will lead to the destruction of any country that allows unfettered mass immigration. That country will simply cease to exist. At the end of the day, it is a numbers situation. A country is not its geography. A country is its people. This is a fundamental concept that is truly obvious. I have no respect for the warmongers and the war profiteers and those who want the war to continue forever for their own purposes. This is, in my view, an evil thing. Because I'll talk to someone on the left and they'll say, we must not give in to Russia. I'm like, but you have no plan for success. So what you are suggesting then is that we send these poor kids into the meat grinder every day for nothing, with no end in sight, forever. That is cruel, inhumane, and senseless. So President Trump is right in this regard. There must be peace, and it's time for the slaughter of the young men and old men to stop. Why? It's time to stop this senseless death machine. That's really what it comes down to. There are those who like to have the appearance of empathy, but they don't have the reality of empathy. Those who are pro-war, they have the appearance of empathy. They're hypocrites and liars. If you want the reality of empathy, we must stop the senseless everyday death that lasts forever. That's what true empathy is. 일론 머스크의 25년 4월 5일 이태리 극우정당인 리그와의 화상 인터뷰 내용을 첫 번째, 규제와 효율성, 두 번째, 표현의 자유, 세 번째, 불법 대량 이민, 네 번째, 러시아 우크라이나 전쟁과 평화, 그리고 마지막 다섯 번째, X 플랫폼으로의 설전으로 이어진 미국 유럽 관계와 무관세, 자유무역 등에 관해 5개의 주제별로 정리했습니다. 트럼프의 상호 관세 설계자로 알려진 피터 나바로 같은 보호무역주의자와 일론의 자유무역주의는 근본적으로 상충합니다. 4월 6일 일론이 나바로를 공개적으로 비판하며 하버드 경제학 박사학위를 자랑하는 나바로에 대해 하버드 경제학 박사는 나쁜 것, 벽돌 한 자루보다 더 멍청하다라고 공격하며 나바로 또한 일론을 자동차 정비공에 불과하다며 대립각을 세웠고 그와 관련된 내용도 다루겠습니다. 특히 마지막 다섯 번째 무관세 자유무역 발언 관련해서 이번 트럼프 2기 행정부
관세 정책의 설계자인 나바로를 조롱한 일론과 그에 맞대응한 나바로의 갈등 내용, 그리고 이러한 대립각 속에서 백악관 대변인 트럼프 대통령의 공식 입장이 분명히 나올 텐데 특별한 언급이 없는 상황 속에서 이번 영상을 업로드해야 할지 고민이 되었습니다. 어제 아침 해당 이슈에 대해 기자단의 질문이 있었고 이에 백악관 대변인의 공식 답변이 새롭게 업데이트되어 이번 사항을 포함해서 영상을 다시 제작했고 향후 추이를 전망해 봤습니다. 10분간 이어진 일론의 발언 의미를 분석하고 특히 무관세 자유무역지대 발언과 트럼프의 보호무역주의와의 충돌에 대한 관점을 제시하겠습니다. 첫 번째, 규제와 정부 효율성 관련. 일론은 유럽의 규제 환경이 혁신과 창업을 숨막히게 한다고 비판하며 특히 EU 본부 브뤼셀이 이를 증폭시킨다고 봤습니다. 일론은 규제 완화가 필요하며 필요하다면 EU 탈퇴도 고려해야 한다고 주장했습니다. 또한 미국에서 자신이 주도하는 도지를 통해 관료주의와 지출을 줄이려고 하지만 정치적 사회적 저항이 크다는 현실을 토로했습니다. 두 번째, 표현의 자유 관련. 일론은 표현의 자유를 문명사회의 기본 가치로 보며 이를 억압하는 세력을 히틀러, 스탈린, 무솔리니 같은 독재자, 악으로 규정했습니다. 좌파가 검열을 통해 자유를 제한한다고 비판하며 이는 그들의 위선을 드러낸다고 발언했습니다. 검열과 큰 정부를 파시즘으로 연결하며 자유로운 토론이 진실과 혁신을 이끈다고 주장했습니다. 이는 그의 프리스피치 신념과 일치합니다. 세 번째, 불법 대량 이민 관련. 일론은 대량의 불법 이민이 국가 정체성을 희석시킨다고 보며 전 세계 80억 명대 개별 국가 인구의 숫자적 불균형을 근거로 과도한 이민이 국가를 더 이상 그 나라가 아닌 것으로 만든다 경고했습니다. 유럽의 테러 증가를 데이터로 예측하며 광범위한 학살이라는 극단적 결과를 우려했습니다. 네 번째, 전쟁과 평화 관련해서 우크라이나, 러시아 전쟁을 예로 들어 좌파의 강경론이 구체적 승리 계획 없이 병사들을 고기 분쇄기로 몰아넣는다고 비판했습니다. 그는 전쟁을 악으로 규정하며 트럼프의 협상 가능성에 기반한 평화적 접근을 지지한다 밝혔습니다. 진정한 공감은 전쟁 중단에 있다 강조했습니다. 마지막 다섯 번째, 미국 유럽 관계와 무관세 자유무역 관련. 일론은 관세 철폐와 인력의 자유로운 이동을 통해 미국과 유럽 간 긴밀한 파트너십을 희망한다 밝혔습니다. 이는 그의 자유무역 지지와 경제적 개방성 철학을 반영하며 트럼프의 보호무역주의와 대립합니다. 일론은 과도한 규제, 검열, 불법 대량 이민, 전쟁 지속 등 유럽과 미국의 현재 시스템을 비판하며 자유와 혁신을 중시하는 개혁을 촉구했습니다. 특히 유럽의 과도한 규제와 불법 대량 이민이 경제적, 사회적 파괴로 이어진다 경고하며 정부와 국민이 이를 막아야 한다 주장했습니다. 동시에 미국과 유럽의 자유무역지대 설립으로 경제적 번영을 도모하자는 낙관적인 비전도 제시했습니다. 무관세 자유무역지대 발언과 트럼프 보호무역주의와의 충돌에 대한 분석. 일론은 유럽과 미국이 관세 없는 상황으로 나아가 자유무역지대를 만들어야 한다고 했고 이는 대통령에게 한 조언이다라고 밝혔습니다. 25년 4월 2일 트럼프가 발표한 EU 상품에 대한 20% 관세 부과와 정반대되는 입장이었습니다. 오늘 4월 10일자 기준으로 90일간 10% 일반 관세 부과로 방침이 변했습니다. 트럼프는 해방의 날이라며 10% 보편 관세와 EU에 20% 관세를 부과하며 보호무역을 강화했습니다. 오늘 4월 10일 기준 90일간 10% 일반 관세로 정책이 변경되었지만 미국 내 제조업 부흥과 무역 적자 감소를 목표로 하며 자유무역을 반대하는 입장입니다. 반대로 일론은 관세 철폐와 자유무역을 지지하며 이는 그의 기업이 글로벌 시장에서 규제와 관세 없이 성장하길 바라는 경제적 이해관계와 일치합니다. 트럼프의 핵심 참모인 피터 나바로 같은 보호무역주의자와
일론의 자유무역주의는 근본적으로 상충합니다. 일론이 나바로를 공개적으로 비판하며 하버드 경제학 박사는 나쁜 것이다라고 공격한 것도 이 갈등의 일부입니다. 일론은 트럼프의 가까운 조언자이자 도지 책임자로서 영향력이 크지만 관세 정책에서 트럼프와 엇갈리며 내부 균열 가능성을 보여줍니다. 이는 트럼프 행정부의 통일성에 의문을 제기할 수 있습니다. 트럼프의 미국 우선주의와 일론의 글로벌 자유주의는 상호 배타적입니다. 일론의 발언은 트럼프 지지층과 충돌할 수도 있습니다. 트럼프 대통령은 25년 4월 2일 해방의 날을 선포하며 대규모 관세 정책을 발표했습니다. 이는 트럼프의 무역 및 제조업 수석 고문 피터 나바로가 강력히 지지한 보호무역주의 정책의 일환입니다. 머스크는 이 관세 정책에 대해 처음에는 침묵을 지켰지만 4월 6일 새벽 X 플랫폼의 나바로를 직접 비판하며 갈등이 표면화되었습니다. X에서 한 사용자가 나바로의 CNN 인터뷰 영상을 올리며 나바로를 칭찬했습니다. 그 영상에서 나바로는 관세가 미국의 무역 적자를 줄이고 공장을 되살릴 것이라 주장하며 자신의 하버드 경제학 박사 학위를 강조했습니다. 이 포스트에 대한 댓글로 머스크가 아래와 같이 반응한 겁니다. 하버드 경제학 박사는 좋은 게 아니다, 나쁜 거다. 자아가 두뇌보다 크면 문제를 일으킨다. 나바로는 아무것도 만들어낸 게 없다. 자아가 두뇌를 압도하는 인물이라고 조롱했고 나바로의 하버드 경제학 박사 학위 문제 삼아 보호주의 정책이 비합리적이다 라고 비판했습니다. 머스크는 같은 날 토마스 소웰의 미국 역사상 모든 재앙의 중심에는 하버드 출신이 있었다는 글에 맞다라고 답하며 나바로와 하버드를 다시 비판했습니다. 트럼프와 나바로는 관세를 통해 미국 제조업을 부흥시키고 무역 적자를 줄이려 하고 있습니다. 나바로는 이 정책의 핵심 설계자 중 하나로 TV에 자주 출연해 관세의 장점을 홍보하고 있습니다. 반면 일론은 관세 철폐와 자유무역을 지지합니다. 그는 유럽과 제로관세 자유무역 지대를 제한하며 이는 테슬라 같은 글로벌 기업이 중국, 유럽 등에서 부품을 수입하고 시장을 확장하는 데 유리하기 때문입니다. 관세가 오히려 그의 사업에 타격을 준 상황에서 나바로를 비판한 겁니다. 일론은 24년 인터뷰에서 하버드 교수보다 전화번호부에서 뽑힌 사람이 낫다라며 과거에도 하버드 같은 아이비리그 엘리트를 비판한 적이 있었습니다. 나바로의 하버드 박사 학위를 공격한 건 나바로의 이론적 접근을 깎아내려는 의도입니다. 4월 6일 폭스뉴스와의 인터뷰에서 나바로는 머스크는 자기 이익을 지키는 사학가이다. 그는 자동차 조립공에 불과합니다. 라고 맞받아치며 관세 정책이 미국 제조업 부흥을 위한 필수 전략임을 강조했습니다. 이번 사건으로 트럼프 행정부 내부의 균열을 드러냈고 머스크가 도지 책임자로서 트럼프와 가까운 관계임에도 정책 충돌이 있다는 점에서 논란이 되었습니다. 트럼프 대통령과 일론 간의 관계는 최근 관세 정책을 둘러싼 의견 차이로 인해 긴장 상태에 놓여 있습니다. 트럼프 대통령은 관세를 통해 미국 제조업을 부활시키려는 보호주의 정책, 즉 메가 전략을 강하게 추진하고 있고 이를 위해 상호 관세율 발표 등 구체적인 계획을 내놓고 있습니다. 반면 정부 효율부 수장으로서 트럼프 2기 행정부에서 중요한 역할을 맡고 있는 일론은 무관세와 자유무역을 지지하며 트럼프의 관세 정책에 정면으로 반대하는 입장을 취하고 있습니다. 이태리 극우정당과의 화상 인터뷰에서 규제와 정부 효율성, 표현의 자유, 불법 대량 이민, 전쟁과 평화, 그리고 미국 유럽 관계, 무관세 자유무역 등에 관한 일론의 소신 있는 발언과 트럼프 행정부 내에서의 갈등 요소에 대해서 같이 살펴봤습니다. 다음 편에서는 이런 상황이 향후 어떻게 전개될 수 있는지 세 가지 주요 시나리오를 중심으로 분석해 보겠습니다. 감사합니다.